सत श्री अकाल जी। चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। तुसीं देख रहे हो प्रोग्राम सीधी गल प्रोफैसर मनजीत सिंह दे नाल। मैं हाँ तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा। प्रोफैसर साहब का सब तो पहला साडे नाल जुड़न ते स्वागत कर लेने। प्रोफैसर साहब जी स्वागत है जी आप जी का। बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप जी। जी प्रोफैसर साहब जी, अज के प्रोग्राम की शुरुआत असी जो लगातार कह रहे थे कि भारत और चीन दरमियान तनाव दी खबरां लगातार आ रही सन। हालांकि दोनों सरकारों वालों दोवां देशों वालों कहा जा रहा है कि असी इसनूं जिहड़ा है शांतिपूर्वक तरीके दे नाल गलबात दे राहीं तनाव वाले माहौल नूं सुलझा लवांगे। पर हुण जो खबर सामने आई है कि 15 जून की रात नूं जो गलवन घाटी इलाके दे विच भारतीय फौज और चीनी फौज दरमियान झड़प हुई है। इस विच 20 फौजी शहीद हो गए ने ते उधरों चीन के भी 43 फौजी जो है जख्मी दसे जा रहे हैं। कुछ कुछ दी मौत हुई है यह भी दसिया जा रहा है। तुसीं की कहोगे ये तनावपूर्ण माहौल जिहड़ा है ये किवें पैदा हो गया एकदम? ये बहुत ही अफसोसजनक गल है कि इन्नियां कोशिशां दे बावजूद भी इन्ने साडे जिहड़े फौजी भाई आ उन्हां शहीदी पाउणी पई है। पहली चंगी गल इहदे विच थोड़ी जी ये है कि कोई गोली बारूद नहीं किसी किस्म का भी वरत्या गया। उत्थे जिहड़े डंडे पत्थर रॉडां होर कोई किल्लां वाले डंडे इस तरह आपस विच मारा मारी हुई आ। 900 बंदे साडे वल्लों सीगे, उन्हां दे भी तकरीबन इन्ने होणगे। जिहड़ी झड़प हत्थापाई वाली हुई आ उहदे च कॉर्नर हो गए लगदे 20 बंदे ते वो फिर क्लिफ तो डिग के जां किसी तरीके नाल धक्के नाल कुछ दी ते तुहानूं पता पहलां 3 दी खबर सवेरे आ गई सीगी, बाकी 17 बंदियां दी बाद विच आई है। जे रात नूं लेट नाइट कल तक ये सारी कन्फर्मेशन हुई सीगी। ये बहुत ही दुख की गल है कि जिहड़े असीं अपने गवांढ विच इस किस्म की आपस विच आमो सामने झड़प होनी और जिहदी कोशिश तो उन्होंने अवॉइड करने की की गई पर वो नहीं हो पाई। असली गल ये है कि ये एक लंबा इतिहास आ। 49 तो बाद जो तिब्बत के उत्ते कब्जा कर लिया तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਿੱਬਤਨ ਭਾਈ ਹੈਗੇ कई ਲਾਸਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਨ 59 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਬਣਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਚਿੜ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਿੜ ਆ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹਿੰਦ ਚੀਨੀ ਭਾਈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਚਸ਼ੀਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਉਹਦੇ ਐਜ਼ ਏ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ ਚੀਨ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਿੱਬਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 1300 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 1400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 722 ਜਵਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ, 4000 ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ। इस करके उदों भी काफ़ी नुकसान होर भी होया सी पर उदों असी बहुत इक्विप्ड नहीं सी इहो जिहियां लड़ाइयां लड़न लई। अज दी हालात पहलां नालों मच बैटर हैगी आ। दोई पासी बैटर है, उन्हां दी भी बैटर है, साडी भी बैटर हैगी आ। इसे करके होर कोई भी इहो जी गल नहीं होनी चाहिए। उदों बाद ठीक ठाक रहा। एक बारी जरूर नथूला मेरा ख्याल सिक्किम दे वाले पासे हैगा, उत्थे एक बारी लड़ाई हुई आ सन 67 दे विच ते जिहदे च साढ़े 88 बंदे जरूर मारे गए सीगे। उदों बाद सन 75 तो बाद सन 75 दे विच अरुणाचल च एक बारी जरूर साढ़े असम राइफल के 4 बंदे शहीद होए सीगे। ये अज दी डेट 45 साल बाद ये दोबारा जिहड़ा साडे फौजियां दा इस किस्म नाल शहीद होना ये 45 सालों के गैप तो बाद चीन और हिंदुस्तान के इहो जिहे रिश्तिਆਂ तो बाद होया। मैं इत्थे दस दियां कि असल च बोन ऑफ कंटेंशन है की है। एक पासे ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਈਲੌਕ ਰਿਵਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੜਕ 255 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਡੀਬੀ ਗੋਲਡੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 255 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਰਬਕ ਦੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 255 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹ ਰਿਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਜੇ ਕੱਲ ਜਿੱਥੇ ਚੌਂਕੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ चीन ने चौकी थोड़ी जी अगे आके लाइन ऑफ कंट्रोल कोई एक्चुअल लाइन ऑफ नहीं है वो जिथे जिथे बंदे बैठे बैठे उन्होंने अगे आके चौकी बनाई जे वो उत्थे आके अपनी फर्म फुटिंग कर लेंदा चीन ते ये साडी सारी सड़क 255 किलोमीटर उन्हां दे कब्जे मतलब उन्हां दी मार दे हेठ आ जाती जे पंजाबी च जिहनूं कहना पवे तो जे उन्हां दे सड़क मार दे हेठ आउंदी आ तां असीं अगे
ਕੋਰਾਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਜਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਉਸ ਲਈ ਥ੍ਰੈਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਕੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਇਟਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ AFP ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ 15,000 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਰਫੀਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਟਿਕਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਜਾੜ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਖਬਰ ਵੀ ਆਉਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਡ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਊਗੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਆ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਅਫੀਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨਾਲ, ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਐਂਥੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਸਲ ਫਲੈਕਸਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਤਕੜਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ, ਈਵਨ ਚੀਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਏ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਵਧੇ ਮੰਦੀ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਆ ਵੀ 50% ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਆਂ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਾਂ, ਹੁਣੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਲੈਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ 2003 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਟੇਜ 3 ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ 'ਚ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਡਰਾਉਣੀ ਔਰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2003 ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ 11-12 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਸੰਕਰਮਣ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਮਨਦੀਪ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੀਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੀ ਪੀਕ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਮਿਡ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਜ ਰਹੂਗਾ, ਜੇ ਇੰਜ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੌਜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਨਦੀਪ
जी प्रोफैसर साहब, बिल्कुल तुहाडी गल सही है कि पहलां असीं जो मौजूदा हालात ने महामारी संकट दे देश दे विच उन्हां दे सही प्रबंध कर लीए, फिर असीं बॉर्डर ते भी निपट लांगे। पर हुण अगली खबर जे इस लईए, जो पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हुणां ने इसे मीटिंग दे संबंध विच एक जानकारी साझी कीती। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुणां ने पंजाब दा जिहड़ा मॉडल है वो होरनां सूबिਆਂ ਨੂੰ ਵੀ अपनाउण दी गल कीती है, क्योंकि पंजाब दी उन्हां सिफत भी कीती कि जिस प्रकार पंजाब विच समां रहिंदे ही कर्फ्यू लगा दिता गया सी ते होर भी प्रबंध कीते गए ने। इस दे नाल ही मुख मंत्री पंजाब ने एक सुझाव दिता है प्रधानमंत्री नूं कि आपां एक ग्रुप बनाइए, साझा ग्रुप, जिहदे विच कुछ सूबिਆਂ ਦੇ मुख मंत्री शामिल होण जो कि ਇਹ तय करन कि किवें कोविड संकट नाल निपटना है, किवें आर्थिकता नूं मुड़ लीहां ते लिआउणा है। जी ये ठीक है गल कि देखो डेवोल्यूशन ऑफ पावर जिन्हों कहिंदे आ कि थल्ले तक, मैं तो कहना पंचायतां नूं भी नाल जोड़ना चाहिए, कल्ला चीफ मिनिस्टरां नूं क्यों, जिले के एडमिनिस्ट्रेशन नूं भी उन्नी ही जिम्मेवारी देनी चाहिए है। ये क्योंकि महामारी समाज में फैली है तो समाज सारे नूं मोबिलाइज नहीं करोगे तो ये मुश्किल हो जाऊगा, आपां सिरे नहीं लग सकते। ये गल दी सानू मान होना चाहिए है। चलो इन्हां नूं असीं कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भी इस गल की शाबाशी दे देनी चाहिए है कि प्रधानमंत्री वालों इस गल का सर्टिफिकेट मिलिया कि पंजाब एक रोल मॉडल के तौर पर अगे आ रहा है तो इन्होंने एक चंगा अपने तौर पर कोविड-19 नूं मुकाबला करने में काफ़ी कामयाब होए आ। इस गल का जिहड़ी सलाहना होनी है कुदरती है, तुहाडी हिम्मत भी बढ़ाउंदी है और अगे तुहानूं होर ज़्यादा काम करने लई उत्साहित भी करते हैं। पर नाल ही प्रधानमंत्री नूं जिहड़ी इसे मीटिंग दे जिहड़ी चीफ मिनिस्टर नाल गल होई है, साडे चीफ मिनिस्टर ने साफ साफ दस दिता है कि देखो घट्टो घट्ट जे नहीं भी कुछ तुहाडे कोल हैगा, कल इन्हां ने 80,000 करोड़ की मांग की सी, वो तो पूरा बजट का ही 50% तो उपर सुणाता सी कि इत्थे इत्थे सानू पैसे चाहिए आ। पर ये कह रहे कि जे तुसीं जिन्ना सानू घाटा पै रहा 26-27,000 करोड़ रुपया साडी इस वेले पंजाब दे अंदर आमदन घट होनी है क्योंकि हालात आर्थिक हालत बहुत माड़े है, तो उसका सानू जरूर पैसा तुरंत कोई देण दा इंतजाम करो, पंजाब नूं असीं तां ही लीहां ते रख सकांगे, नहीं तो साडे भी बसों गल बाहर जाती नज़र आऊगी। मनदीप जी प्रोफैसर साहब, हुण जे अगली खबर असीं लईए तां जो SGPC वालों ऑफर किया गया है हॉस्पिटल, जिहड़े SGPC के हॉस्पिटल होणगे उन्हां विच बड़े थोड़े रेटां ते कोविड-19 मरीजां दे पेशेंट्स का इलाज हो सकेगा। जी ये देखो ये बड़ी चंगी गल है, दो खबर आईयां आ। एक हरियाणे की खबर आई है कि उत्थे प्राइवेट हस्पताल 70-70 हज़ार रुपया पर डे जिहड़ी फीस लै रहे आ। उन्होंने कहा कि ये घटा के असी 23,000 रुपया 22,000 रुपया करांगे, इस तरह के उन्होंने रेट कढ़े भी, जानी 1/3 रेट करने चाहिए। ये मैं तो डे 1 तो ही कह रहा, क्योंकि जो एडा वड्डा तुसी लेट करके नुकसान करके कोई फैसले लेने उहदा की फायदा। ये भी तो देश का हिस्सा है प्राइवेट हस्पताल, उन्होंने हुण बथेरी लुट कर ली है, इस करके उन्होंने चाहिए कि इस वेले देश सेवा करन। ये रेट जिहड़े हरियाणे के चीफ मिनिस्टर वालों घट रेट आए आ वो बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत सारे बंदे जिहड़े कि बचाए जा सकते आ वो इन्हां लोकां दे प्राइवेट हस्पतालों के लालच करके वो अपनी जान तो हत्थ धो पाउणगे। जिहड़ी SGPC का बहुत ही वेलकम इस किस्म का रिस्पॉन्स है, बनता भी हैगा आ कि उन्होंने कहा कि असी देखो बड़े घट पैसे लवांगे, 50,000 रुपये दे विच 50,000 रुपये लई एक हफ्ते लई पूरी केयर असी करांगे। जे किसी नूं वेंटीलेटर की लोड़ हैगी आ भावें साडे कोल घट आ, पर असी 6,000 रुपये दे विच डिपेंड करदा जे साडे कोल खाली होवे ते 6,000 रुपये डेली के उत्ते असी वो भी देंगे। ये बहुत वड्डी राहत वाली गल हैगी। मेरा ख्याल है कि किन्ना कर पाउने वो तो साडी कैपेसिटी मुताबिक होगा, पर इस गल का कह के लोगों को राहत देनी और कहना कि असी तुहाडी सेवा च हाजिर हाँ, SGPC वालों ये बहुत चंगा सुनेहा दिता गया। मनदीप जी प्रोफैसर साहब, जिवें तुसीं जिक्र कर ही रहे हो कि जो प्राइवेट हस्पताल ने उन्हां दे बिल जिहड़े ने कोविड-19 पेशेंट्स नूं बीमारी नाल भी ज़्यादा डरा दिंदे ने। जो ठीक हो जाते हैं तो जो उन्होंने लगता है कि असीं हुण ठीक हो गए तो बिल देख के उन्होंने यह हुंदा कि हुण सचमुच असीं ठीक होए हैं कि असीं दोबारा बीमार हो जाइए। इहो जी सिचुएशन जिहड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल की बनी हुई है, खास तौर पर इस महामारी के समय में ही सारिਆਂ ਨੂੰ सहयोग करने की लोड़ है, ताकि जो है एक तो लोग वैसे मानसिक तनाव विच ने, बीमारी ने इहो जिहा माहौल महामारी ने पैदा किया होया है, दूसरा असीं वड्डे वड्डे बिल फड़ा के मरीजां नूं होर तंग परेशान ना करिए। जे अगली खबर असीं प्रोफैसर साहब लईए तो जिहड़े जॉबलैस आर्टिस्ट ने वो मजदूरी करन नूं जिहड़े मजबूर होए पे ने जी, बेरोजगारी करके जो इस लॉकडाउन के दौरान हुई है, कुछ वालों झोना भी लाया जा रहा है। देखो असल च आर्टिस्ट भी कई किस्म के है, जिस तरह कोई डीजे वाले सीगे, कोई फुल्लां वाले सीगे, कोई गाउण बजाउण वाले सीगे, कोई फिल्मां बनाउण वाले सीगे, हुण बड़े किस्म के आर्टिस्ट है ना।
ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੇ ਆ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਡਿਟੇਲ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂਅਲ ਲੇਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਧਾਨ ਲਾ ਰਹੇ, ਜੀਰੀ ਲਾ ਰਹੇ, ਝੋਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਥਲਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਖੁਦ 16-17 ਸਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੰਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤਾ ਕੰਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਕੰਮ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਵਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਜਬੂਰਨ ਵਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਐਸੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਖੁਦ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਆ, ਸਮਾਜ ਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨਦੀਪ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ, ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੜੀ ਭਰਸਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਹੀ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੋ, ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਬਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਛੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਚੋਰ ਨਾਲੋਂ ਪੰਡ ਕਾਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਾਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਆਨ ਜਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁੱਖ ਧਾਰੇ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਲੀ ਆ, ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੱਜੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਜੇ ਕਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਝੋਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਡਕਾਉਂਦੇ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕਾਉਂਦੇ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਰਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਖੱਬੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ CPI CPM ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ 50 ਬੰਦੇ ਰੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ 4 ਦਿਨਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕੱਲੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਮਲਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਝੂਠਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ 66% ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਕੇਲ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਉਂਤੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਚ ਕਰੋ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਲਾਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਕੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਖਾ ਦੇਣਗੇ ਬੰਦੀ। जी प्रोफैसर साहब, हुण जे असीं अगली खबर लईए तां जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हुणां ने जो यूपी दे विच सिख परिवारां नूं उजाड़न की कोशिश की जा रही है, उस दे संबंध विच उन्होंने कहा, नोटिस लैंदिआं कहा है कि मैं इस संबंध विच यूपी के मुख मंत्री अते गृह मंत्री अमित शाह दे नाल जिहड़ा है गल करांगा तां कि इहो जिहा जिहड़ा कदम है ना उठाया जाए। उन्होंने कहा है कि इस दे नाल जो साडा देश का संघी ढांचा है उस ते सवाल उठते हैं, क्योंकि उस दे अकॉर्डिंग किसी नूं भी किसी दूसरे राज विच जाके रहण दी पूरी आग्या है, उत्थे जाके जो जमीन खरीदण दी पूरी आग्या है। तो कहना है कि संघी ढांचे ते कैप्टन होना दा कहना है कि सीधा हमला है। ਹੁੰਦਾ ਮਨਦੀਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਜਾੜ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਲੇ ਸ਼ੇਰੋ ਬੱਲੇ ਸ਼ੇਰੋ। ਇਹ ਭੋਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਫੂਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ, ਲੈਟਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਚੰਦ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਮਾਰੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਤਰਾਈ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ, ਜੋਕਾਂ, ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਜਾਨਵਰ, ਸੱਪ ਸਲੂਟੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਖੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੰਨੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਚੰਗੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲਏ, ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਈਏ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਚਿੰਜੜੀ ਜਿਹੜੀ ਛੇੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰੀ ਇਹਦੀ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚੱਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਜ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਖੁਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੁੱਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਦਰ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਜੜੀਆਂ ਛੇੜਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਭੁੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭੁੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੜਕਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਮੰਡੀ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਸਦੇ ਵਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਜਾੜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਮੰਦੀ जी प्रोफैसर साहब, बिल्कुल जिवें तुसीं कहा है कि पंजाबियों का जिहड़ा सुभाਅ है कि मुश्किलों का सामना करते हुए वो जल्दी ही तरक्की के राह वल तुर पैंदे ने, पर जो तरक्की कर लेंदे ने फिर उन्होंने उजाड़न दी जिहड़ियां स्कीमां ने वो लाउण लग जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत गल है। सचमुच ये देश के जिहड़े संघी ढांचा उस ते सीधा हमला है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12:30 ਵਜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ Facebook ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।